గుడ్ ఈవినింగ్, వెల్కమ్ టు కెరీర్ పాయింట్. 10th క్లాస్ తర్వాత హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ చేయొచ్చా, చేసిన తర్వాత ఈ కోర్స్ మీద ఎటువంటి కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి, వీటి గురించి తెలియజేయడానికి మనతో పాటు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ టెక్నాలజీ అండ్ మేనేజ్మెంట్ చైర్మన్ జాస్తి శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు. వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. దానికన్నా ముందు ఒక చిన్న ఏవి చూద్దాం. Sun International. Unlock your potential and create a successful future you desire. In 2004, I along with my friends and cousins have endeavored to create a world-class education institution that is complete in every way, be it facilities, curriculum. We seek to offer very best to our students. It has been providing the quality education and at the same time 100% placements to its students. We encourage students to dream big, to think big, because today's dreams are the foundation on which students can build tomorrow's goals. Our main objective of the program is to bridge the gap between the industry expectation and the education system. Here, the classes starts with good skills and mastering the basis and passion for the hospitality. And here we operate a centralized kitchen to create future chefs. We treat every student as our own child. Our qualified staff are here to shape the student's career by imparting live knowledge and experiences. Earn while you learn concept is implemented, which not only gives financial benefit but also gives experience in the real world by the time of course completion. Our management students and hotel management students are well placed in reputed IT companies and international hotels such as IBM, Infosys, TCS, Talent 20, Nestle and many more service industry. I was on the job from the second semester onwards, and that is where I realized marketing is my forte. This college helped me realize my dreams. It prepared me for my professional career. This is where my professional career was born. Our management is also sending our batch to the management training for the renowned 5-star group of hotels across India as well as abroad. Hospitality industry is one of the largest revenue generating industry in the world. So there is very high demand for quality students. Quality is the main mantra and sutra of Sun. Our vision, teaching methodology, infrastructure and our fine goals are the qualities which made us one of the top management schools in India and a benchmark for others. We do what we say because we know the importance of shaping leaders for tomorrow.
International Business College, Sun International Hotel Management Academy, Visakhapatnam, Hyderabad. వెల్కమ్ బ్యాక్. హలో అండి శ్రీకాంత్ గారు. హలో అండి. సో ఒకప్పుడు చూసుకుంటే మన దగ్గర ప్రొఫెషనల్ డిగ్రీస్ అంటే మెడిసిన్, బీటెక్ ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు అంతా సీనియర్ మారిపోయింది. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ కూడా ఒక ప్రొఫెషనల్ డిగ్రీగా కన్సిడర్ చేస్తున్నారు. సో ఈ కోర్స్ చేస్తే ఎటువంటి అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయంటారు? హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయటం మూలంగా చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయండి. వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే వాళ్ళకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం ఇండస్ట్రీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బూమింగ్ ఇండస్ట్రీ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 20 years చూస్తే కనుక అది నెంబర్ 1 ప్లేస్లో ఉందండి. వాళ్ళ వరల్డ్లోనే నెంబర్ 1 ప్లేస్లో ఉందన్నమాట. అంటే ఉపాధి అవకాశాల్లో కానీ ఉద్యోగ అవకాశాల్లో కానీ ఇట్ కేమ్ ఇన్ టు నెంబర్ 1 పొజిషన్. అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీకి మించి ముందుకు వచ్చిందనమాట. ఇది నెక్స్ట్ 60-70 years కూడా అదే అలాగే ఉంటుందండి టూరిజం ఇండస్ట్రీ. ఎందుకంటే టూరిజం ఇండస్ట్రీని ప్రతి గవర్నమెంట్ కూడా చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తుంది. ప్రతి రాష్ట్రాలే కాదు, ప్రతి దేశం కూడా బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తుంది అనమాట. సో దేశ విదేశాల్లో కూడా ఉద్యోగ అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ అవటం మూలంగా స్టూడెంట్స్ కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయడానికి చాలా ఇష్టపడుతున్నారు. ఒక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ లోనే ఉన్న అవకాశం ఏంటంటే అండి, ఒక హోటల్ ఇండస్ట్రీ, టూరిజం ఇండస్ట్రీలోనే కాకుండా ఇక్కడ చదివే సబ్జెక్ట్స్ మూలంగా వాళ్ళకి అనేకమైన ఇండస్ట్రీస్, అంటే ఒక హోటల్ ఇండస్ట్రీ, టూరిజం ఇండస్ట్రీలోనే కాకుండా వాళ్ళకి కావాలనుకుంటే కనుక దే కెన్ షిఫ్ట్ దేర్ కెరియర్ అనమాట. అంటే మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ వైపు వెళ్ళొచ్చు, ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ లేకపోతే మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ వైపు వెళ్ళొచ్చు, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ వైపు వెళ్ళొచ్చు, ఎయిర్లైన్స్ వైపు వెళ్ళొచ్చు, క్రూజ్ లైన్స్ అంటే షిప్పింగ్ కంపెనీస్ వైపు వెళ్ళొచ్చు, అలాగే తర్వాత ఎయిర్లైన్స్ వైపు వెళ్ళొచ్చు, ఎయిర్పోర్ట్స్ వైపు వెళ్ళొచ్చు, టెలికామ్ ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళొచ్చు, అంటే కాల్ సెంటర్స్లోకి వెళ్ళొచ్చు. ఇలా అనేకమైన రంగాల్లోకి వెళ్ళొచ్చు. ఎందుకంటే వీళ్ళకి ఇచ్చే సబ్జెక్ట్స్ అలాంటి సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే హౌస్ కీపింగ్, ఫ్రంట్ ఆఫీస్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్తో పాటు ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్, తర్వాత మార్కెటింగ్ సబ్జెక్ట్స్, తర్వాత మెయింటెనెన్స్ అని చెప్పి సబ్జెక్ట్, ఇంజనీరింగ్ సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్, తర్వాత సైన్స్కి సంబంధించి న్యూట్రిషన్ అని సబ్జెక్టు, తర్వాత అన్నిటికీ మించి స్టూడెంట్కి చాలా మంచి వ్యక్తిత్వ వికాసం, అంటే బాడీ లాంగ్వేజ్కి సంబంధించి, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించి, గ్రూమింగ్ స్టాండర్డ్స్ని పెంచడానికి చాలా క్లాసెస్ ఉంటాయండి వీళ్ళకి. ఈ అన్నిటిని పక్కన పెడితే కనుక కమ్యూనికేషన్ ప్లేస్ వైటల్ రోల్ అయ్యారనమాట. అంటే కమ్యూనికేషన్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రతి స్టూడెంట్కి కూడా అనమాట. ఇవాళ రోజున స్టూడెంట్స్ మన హైదరాబాదు లేకపోతే విశాఖపట్నం లాంటి ప్లేసెస్లోనే కాకుండా విదేశాలకు వెళ్ళాలి అంటే కనుక, అంటే ప్లేసెస్ లైక్ అమెరికా, ప్లేసెస్ లైక్ సింగపూర్, ప్లేసెస్ లైక్ ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళి వర్క్ చేయాలంటే కనుక కమ్యూనికేషన్ అనేది చాలా మస్ట్ అండి. సో ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాల్సిందే. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నేర్చుకుంటేనే స్టూడెంట్స్ చాలా అభివృద్ధిలోకి చెందుతాడు. ఒక హైదరాబాద్లోనే ఉద్యోగాలు చేయాలి, లేదా విశాఖపట్నంలోనే ఉద్యోగాలు చేయాలి, లేదా మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే ఉండాలి అనుకుంటే మనం ఏం చేయలేం. కానీ స్టూడెంట్స్ కనుక దే వాంట్ టు గో అరౌండ్ ద వరల్డ్, అంటే గ్లోబలైజేషన్, ఇంత గ్లోబలైజేషన్ వచ్చేసినాక ఇంత గ్లోబ్లో ఎక్కడైనా వెళ్ళి వర్క్ చేయాలి అనుకున్న స్టూడెంట్స్కి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే కమ్యూనికేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అది కూడా ఆ కమ్యూనికేషన్ కూడా ఏంటంటే ఎలా పడితే అలా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతాం కదండి. దే హ్యావ్ టు కమ్యూనికేట్ ప్రాపర్లీ. అంటే ఎదుటి మనిషికి అర్థం అవ్వాలి, ఎదుటి మనిషికి ప్లీజింగ్గా ఉండాలి, ఎదుటి మనిషి మన మాటల్ని అతను వినాలి అనిపించేదట్టు మాట్లాడాలి, అంటే వినసొంపుగా ఉండాలన్నమాట మాట్లాడేది. సో అలాంటివన్నీ కూడా ట్రైన్ చేస్తారు హాస్పిటాలిటీ మేనేజ్మెంట్లో అనమాట. సో వేర్ స్టూడెంట్స్ ఎక్కడైతే గెస్ట్ రిలేషన్స్ కావాలి అన్న ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటాయో అలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నింటిలో కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన పిల్లలు ఫిట్ అయిపోతారు. గెస్ట్ రిలేషన్స్ లేని అంటే ఆర్గనైజేషన్ అంటూ ఉండదండి. ఏ ఆర్గనైజేషన్కైనా గెస్ట్ రిలేషన్స్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది సపరేట్గా ఉండాలన్నమాట. ఆ డిపార్ట్మెంట్లు ప్రతి కంపెనీలో ఉంటుంది. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన వాళ్ళు ప్రతి ఆర్గనైజేషన్కి పనికొచ్చేటట్టు తయారవుతారు. సో కేవలం హోటల్స్ లోనే కాకుండా మిగతా ఫీల్డ్స్ లో కూడా వాళ్ళకి జాబ్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఓకే, కాల్ తీసుకుందాము. శ్రీనాథ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. హలో. గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. గుడ్ ఈవినింగ్ శ్రీనాథ్ గారు, చెప్పండి. సార్ నాది డిగ్రీ కంప్లీట్ అయింది, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఫీజు ఎలా ఉంటుంది? ఓకే, కొంచెం ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి చెప్పండి సార్. ఓకేనండి. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ప్లేస్మెంట్స్, ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ విషయంలోకి వస్తే కనుక 60 to 70% రేట్లో సక్సెస్ రేట్ ఉందండి. ఇంకా ఇండియాలో ప్లేస్మెంట్స్ అయితే కనుక 100% ప్లేస్మెంట్స్. మన దగ్గర సక్సెస్ఫుల్గా మా డిగ్రీ కానీ మాస్టర్స్ కానీ కంప్లీట్ చేసి బయటకు వచ్చాడు స్టూడెంట్ అంటే కనుక ఆ స్టూడెంట్ గ్యారంటీగా అంటే ఇండస్ట్రీకి ఫిట్ అయ్యే స్టూడెంట్ అనమాట. అంటే మినిమం మనం చూసేది మన కాలేజ్కి చదవాలి అంటే కనుక ఫస్ట్ యాటిట్యూడ్ టెస్ట్ ఉంటుంది, తర్వాత పర్సనాలిటీ టెస్ట్ ఉంటుంది, తర్వాత మీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ టెస్ట్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ పాస్ అయితే అడ్మిషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అడ్మిషన్ ఇచ్చినా కూడా మీరు కంప్లీట్గా మీరు అన్ని సెమిస్టర్స్ మీరు ఎగ్జామ్స్ రాయాలి అంటే కనుక మీరు 85% అటెండెన్స్ కంపల్సరీగా మెయింటైన్ చేయాలి. 85% అటెండెన్స్ కనుక తగ్గితే మిమ్మల్ని ఎగ్జామ్స్కి అలౌ చేయరండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రాక్టికల్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో. మీరు ఏమాత్రం 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయకపోతే మీరు అసలు నేర్చుకునేది ఏముండదు. అంటే ఎగ్జామ్కి మీరు అటెండ్ అయినా కానీ
కానీ మీరు చేయగలిగింది ఏమి ఉండదు అనమాట. మీరు ఏమి నేర్చుకోలేరు ఎగ్జామ్ అటెండ్ అయినా కానీ ఉపయోగం ఉండదు. సో అందుకని చెప్పి 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తాం అనమాట. సో సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయిన పిల్లలకి 100% జాబ్ గ్యారంటీగా చెప్తుందండి సన్ కాలేజ్. అలాగే ఇప్పుడు దాకా ఈ 12 yearsలో కూడా వీ హ్యావ్ డన్ ఇట్ అనమాట అండ్ వీ హ్యావ్ ప్రూవ్డ్ ఇట్. అలాగే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చేపాటికి ఇందాక నేను చెప్పినట్టు 60 to 70% పిల్లల్ని మనం ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్కి మనం పంపిస్తాం అనమాట. అంటే దగ్గరలో ఉన్న ప్లేసెస్ లైక్ సింగపూర్, దుబాయ్, థాయిలాండ్, మలేషియా ఇలాంటి ప్లేసెస్లో ఫస్ట్, లేకపోతే చైనా, ఇలా హాంకాంగ్ ఇలాంటి ప్లేసెస్లో పెడతాం అనమాట. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి మీ అంతగా మీకే ఆపర్చునిటీస్ వచ్చేస్తాయండి. యూఎస్, కెనడా, న్యూజిలాండ్, ఆస్ట్రేలియా వెళ్తానికి. ఇవాళ రోజున 2004, 2005, 2006 బ్యాచ్ నుంచి మన దగ్గర చదివిన పిల్లలు యూఎస్లోనే దగ్గరగా 60 to 70 మెంబర్స్ ఉన్నారు. కెనడాలో చాలామంది ఉన్నారు, అలాగే ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నారు, న్యూజిలాండ్లో ఉన్నారు. అంటే నేమ్ ఎనీ కంట్రీ ఇన్ ద గ్లోబ్, అంటే టూరిజం బాగా డెవలప్ అయిన కంట్రీస్, చాలా మంచి హోటల్స్, రిసార్ట్స్ ఉన్న కంట్రీస్ అన్నింటిలో కూడా మన స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. ఇకపోతే మీరు అడిగిన ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫీజు ఎలా ఉంటుందని. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో MBA ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం చేస్తారండి డిగ్రీ అయిపోయిన పిల్లలు. ఇది టోటల్గా 4 సెమిస్టర్స్, అంటే 2 years అనమాట. ఈ 2 yearsకి కలిపి మీకు 3,10,000 అవుద్దండి, 3,10,000. దీంట్లోనే మీకు యూనిఫామ్స్ 4 type ఆఫ్ యూనిఫామ్స్ ఉంటాయి, బుక్స్, స్టేషనరీ, స్టడీ మెటీరియల్ ఇవన్నీ కాకుండా మిమ్మల్ని ఫ్రీగా ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్కి తీసుకెళ్తారండి. అది 7 రోజుల నుంచి 10 రోజుల దాకా సింగపూర్ కానీ, థాయిలాండ్ కానీ, దుబాయ్ కానీ తీసుకెళ్తారు. అలాంటి ప్లేసెస్కి తీసుకెళ్ళినప్పుడు మీకు అయ్యే వీసా ఛార్జెస్ కానీ, ఎయిర్ ఫేర్ కానీ, అక్కడ హోటల్ ఖర్చులు అన్నీ కూడా దీంట్లోనే ఇంక్లూడెడ్. మీరు ఎక్స్ట్రా ₹1 కూడా కట్టక్కర్లేదు. మీకు డిగ్రీలో కనుక 90% అబవ్ వస్తే మీరు స్కాలర్షిప్ పొందే అవకాశం కూడా ఉందండి. కానీ స్కాలర్షిప్ సీట్స్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. మీరు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే మాత్రం ఇమీడియట్గా కాలేజీని సంప్రదించండి. ఓకే, నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాము. రమేష్ ఫ్రమ్ కరీంనగర్. హలో హలో నమస్తే అండి. నమస్కారం అండి, నా పేరు రమేష్, మాది కరీంనగర్. చెప్పండి, క్వశ్చన్ అడగండి. మా అమ్మాయి డిగ్రీ కంప్యూటర్ చేసింది. ఓకే అండి. బీకామ్ కంప్యూటర్ చేసింది మా అమ్మాయి డిగ్రీలో. ఓకే రమేష్ గారు చెప్పండి. ఎంత ఖర్చు అవుతుంది MBA చేయాలనుకుంటే, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ MBA చేయాలనుకుంటే? అదేనండి, ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, 3,10,000 అవుద్దండి 2 సంవత్సరాలకి కలిపి. దీంట్లోనే పాపకి యూనిఫామ్స్, బుక్స్, స్టేషనరీ, తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్ కూడా తీసుకెళ్తాం అనమాట. దానికి అంటే సింగపూర్ కానీ, దుబాయ్ కానీ, థాయిలాండ్ కానీ తీసుకెళ్తాం. దానికి అయ్యే ఖర్చులు కూడా దీంట్లోనే ఇంక్లూడెడ్. మీరు ఎక్స్ట్రా ₹1 కూడా కట్టక్కర్లేదు. 3,10,000లో మీకు కంప్లీట్గా చదువు అంతా కంప్లీట్ అయిపోద్ది. మీకు సెకండ్ ఇయర్ కావాలంటే సింగపూర్లో స్పెషలైజేషన్ చేసి 6 months అక్కడ వర్క్ చేసే మాడ్యూల్ కూడా ఉందండి మన దగ్గర MBAలో. అది కావాలంటే కనుక దానికి కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఖర్చు అవుద్ది అనమాట. అంటే సింగపూర్ వెళ్తానికి దానికి మీరు డబ్బులు పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. సో ఒకసారి మీరు పాపను తీసుకుని కాలేజ్కి వస్తే మీరు ఇంకా పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు అండి. కానీ కోర్సు ఆడపిల్లలకి చాలా యాప్ట్గా ఉంటుందండి, ఆడపిల్లలకి చాలా మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది. రమేష్ గారు, సో శ్రీకాంత్ గారు, ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఏంటి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ చేయడానికి? అంటే 10th తర్వాత చేయొచ్చు అంటారా, లేదంటే ఇంటరా, లేదంటే కొంతమంది డిగ్రీ అయిపోయిన వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళు కూడా చేయొచ్చు అంటారా? 10th దగ్గర నుంచి ఉన్నాయండి కోర్సెస్. ఇంటర్ అయిపోయిన వాళ్ళకి ఉన్నాయి, డిగ్రీ అయిపోయిన వాళ్ళకి ఉన్నాయి. ఇంతకుముందు 6-7 years బ్యాక్ ఓన్లీ డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్స్ లేకపోతే సర్టిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయండి. కానీ మన UGC రికగ్నైజ్ చేసింది ఏంటంటే ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ యొక్క డెవలప్మెంట్ అనమాట. అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన స్టూడెంట్స్కి ఎంత బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి, సర్టిఫికేషన్ కోర్సెస్ చేస్తేనే ఎంత బ్రహ్మాండమైన పొజిషన్స్ వస్తున్నాయి అన్నది చూసి అది ప్రతి యూనివర్సిటీకి దే హ్యావ్ గివెన్ గైడ్ లైన్స్ అనమాట. అంటే ఇక యూనివర్సిటీస్ కూడా ఈ డిగ్రీ లెవెల్లో, మాస్టర్స్ లెవెల్లో, అంటే ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇవ్వచ్చు అని చెప్పి. సో మనది హైదరాబాద్లో వచ్చి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ అండి, అదే విశాఖపట్నంలో వచ్చి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ అనమాట. ఇది బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అంటారు. 10th అయిపోయిన వాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయొచ్చు. అది 2 years ఇంటర్మీడియట్ అండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో. ఎవరైతే ఇంజనీరింగ్ చేయాలనుకుంటున్నారో MPC అన్నది ఎలా తీసుకుంటారో ఇంటర్లో, బైపీసీ చేయాలో అదే మెడిసిన్ చేయాలనుకుంటున్నారు బైపీసీ ఎలా తీసుకుంటారో, అలాగే డిగ్రీలో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఇంటర్లోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకోవచ్చు అనమాట. సో స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 10th class. 10th అయిపోయిన వాళ్ళు చదవచ్చు, ఇంటర్ అయిపోయిన వాళ్ళు చదవచ్చు, అలాగే డిగ్రీ అయిపోయిన వాళ్ళు కూడా MBA ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం చేయొచ్చు అండి. ఓకే, నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాము. మహేష్ ఫ్రమ్ కరీంనగర్. హలో నమస్తే అండి. నమస్తే మేడం, గుడ్ ఈవినింగ్ అండి, చెప్పండి. సార్, మేము కరీంనగర్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది ప్రజెంట్. అంటే ఎక్కడైనా ప్లేస్మెంట్ ఒక విధంగా ఉంటుందా, లేకపోతే ఇక్కడ చేసినా అక్కడ చేసినా యాస్టిస్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇస్తారా? ఓకేనండి, ఎక్కడైనా అని హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు వస్తాయండి. మీరు కరీంనగర్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తున్నారని చెప్పి మీకు ఉద్యోగాలు రావు అని మీకు కాదనమాట. కాకపోతే మీరు బాగా డెవలప్ చేసుకోవాల్సిన స్కిల్స్ 3 ఉంటాయండి. ఒకటి, మీ యాటిట్యూడ్ని బాగా డెవలప్ చేసుకోండి. అంటే మంచి మా గెస్ట్ రిలేషన్స్లో ఉంటారు కాబట్టి హోటల్ ఇండస్ట్రీ, ఆ గెస్ట్ రిలేషన్కి సంబంధించి యాటిట్యూడ్ బాగా డెవలప్ చేసుకోండి. రెండోది, మంచి పర్సనాలిటీని గ్రూమ్ చేసుకోండి. అంటే నడక తీరు, స్మైలింగ్, ఎలా నవ్వాలి, ఎలా షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వాలి, ఇలాంటివన్నీ నేర్చుకోండి. అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే
ఏంటంటే మీకు సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఎంత బాగా వస్తుందో అంత బ్రహ్మాండమైన కమ్యూనికేషన్ కూడా నేర్చుకోండి. అంటే కరీంనగర్లో ఉంటే ఇంగ్లీష్ రాదు అని నేను అంటలేదు, కానీ మీరు స్పెషల్ క్లాసెస్ అన్న తీసుకుని అంటే మీ కాలేజీలో ఎంతవరకు చెప్తున్నారు అన్న దానికంటే కూడా మీరు స్పెషల్గా ట్రైన్ అవ్వాలంటే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్కి కూడా వెళ్ళి అక్కడ కూడా మీరు కంపల్సరీగా నేర్చుకుంటే కనుక, అంటే ఇంగ్లీష్ అన్నది బాగా నేర్చుకుంటే కనుక అది ఏ ప్లేస్ అయినా ఒకటేనండి. అంటే మీరు హైదరాబాద్లో ఉండి చదివినా, కరీంనగర్లో ఉండి చదివినా, విజయవాడలో ఉండి చదివినా కానీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ యాజ్ దట్ డిమాండ్ అనమాట. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివితే ఉద్యోగాలు వస్తాయి. కాకపోతే ఏంటంటే డెఫినెట్గా సిటీకి టౌన్కి కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుందండి. ఆ డిఫరెన్షియేషన్ తీసుకురాకుండా ఉండాలంటే మీ హార్డ్ వర్క్ అన్నది మీరు పెట్టాలన్నమాట. ఓకే, సో ఎంబీఏ కోర్స్లో హెచ్ఆర్ విన్నాము, ఫినాన్స్, మార్కెటింగ్ గురించి తెలుసు, కానీ షిప్పింగ్ అండ్ లాజిస్టిక్స్ గురించి వినలేదు. సో ఎంబీఏలో షిప్పింగ్ అండ్ లాజిస్టిక్స్ సబ్జెక్ట్ చదివితే ఏ వరకు బెనిఫిట్స్ ఉంటాయంటారు? ఎంబీఏలో ఏ ఎంబీఏ తీసుకున్నా అండి ఫస్ట్ 2 సెమిస్టర్స్ వచ్చి జనరల్ సబ్జెక్ట్సే ఉంటాయి అనమాట. జనరల్ సబ్జెక్ట్స్ అందరికీ ఒకటే. అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం చేసినా, షిప్పింగ్ అండ్ లాజిస్టిక్స్ చేసినా, హెచ్ఆర్ ఫైనాన్స్ మార్కెటింగ్ చేసినా ఫస్ట్ 2 సెమిస్టర్స్ ఒకటే ఉంటాయి. కాకపోతే స్టూడెంట్ యొక్క గుణాలను బట్టి, అతని యాటిట్యూడ్ని బట్టి, అతని పర్సనాలిటీని బట్టి 3rd సెమిస్టర్లో మనం అడ్వైస్ చేస్తాం అనమాట. మీకు ఏ స్పెషలైజేషన్ సూట్ అవుద్ది అని చెప్పి. చాలామంది స్టూడెంట్స్ పేరెంట్స్ ఏమనుకుంటారంటే మార్కెటింగ్కి చాలా ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి, లేకపోతే ఫైనాన్స్కి చాలా ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి, లేకపోతే హెచ్ఆర్కి ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి. మార్కెట్ ఎప్పుడు అప్ అండ్ డౌన్ అవ్వదండి. అంటే పలానా ఉద్యోగాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి, పలానా ఉద్యోగాలు తక్కువ ఉన్నాయి అనేది లేదు. ఇండస్ట్రీలో ఎప్పుడు ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉంటాయి చదువుకున్న పిల్లలకి. అంటే ఆ క్యాలిబర్, ఆ ఇండస్ట్రీకి కావాల్సిన క్వాలిటీస్, స్టూడెంట్లో ఆ ఇన్పుట్ ఉంటే కనుక ఏది చదివినా కానీ ఉద్యోగాలు ఉంటాయి. ఫస్ట్ థింగ్ అండి, చదువు అన్నది ఇంపార్టెంట్ అనమాట. రెండోది స్టూడెంట్కి తగ్గట్టు, అంటే స్టూడెంట్ యొక్క యాటిట్యూడ్కి తగ్గట్టు, స్టూడెంట్ పర్సనాలిటీకి తగ్గట్టు కోర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే, అంటే స్పెషలైజేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అతనికి ఇంకా ఎదురుండదు అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మంచి డైనమిక్ క్వాలిటీస్ ఉంటాయి, టీమ్ లీడింగ్ కెపాసిటీస్ ఉంటాయి. అలాంటి వాళ్ళు హెచ్ఆర్ తీసుకుంటే కనుక చాలా బ్రహ్మాండంగా సక్సెస్ అవుతారండి. ఇండివిజువల్ కెపాసిటీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. అంటే పర్సనల్గా అతని వరకు అతనికి ఏ పని ఇచ్చినా కానీ టార్గెట్ బేస్డ్గా పనిచేస్తాడు అంటే కనుక అతను ఫైనాన్స్ ఫైనాన్స్ తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. బాగా మాటకారి, ఏదైనా కానీ ఎవరినైనా కన్విన్స్ చేయగల మాటలో మాట్లాడగలడు అనుకుంటే కనుక అలాంటి వాళ్ళు మార్కెటింగ్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది. సో ఈ డిఫరెన్షియేషన్ అంతా కూడా స్పెషలైజేషన్కి వచ్చినప్పుడు ఆ పర్సనాలిటీని, అతని యొక్క బిహేవియర్ని బట్టి మనం తీసుకుంటే బాగుంటుంది. ఇక షిప్పింగ్ అండ్ లాజిస్టిక్స్ కూడా సేమ్ థింగ్, అలాంటి స్పెషలైజేషన్ అనమాట. అంటే షిప్పింగ్ అండ్ లాజిస్టిక్స్ చేస్తే కనుక ఎక్కడ ఉద్యోగాలు వస్తాయి అన్నదే చాలా మందికి డౌట్స్ ఉంటాయి అనమాట. షిప్పింగ్ అండ్ లాజిస్టిక్స్ మూలంగా ఏంటంటే షిప్పింగ్ కంపెనీస్ మెయిన్గా, అంటే ఆంధ్ర సైడ్ వచ్చింది నెక్స్ట్ 4-5 సంవత్సరాల్లో దగ్గరగా ఒక 10 నుంచి 12 మేజర్ పోర్ట్స్ వస్తున్నాయి. ఆ మేజర్ పోర్ట్స్కి సంబంధించి దగ్గరగా 150 నుంచి 200 మల్టీనేషనల్ షిప్పింగ్ కంపెనీస్ వస్తున్నాయి. సో అలాంటి వాటికి చాలా వరకు రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది అనమాట హోటల్ షిప్పింగ్ అండ్ లాజిస్టిక్స్ చేసిన వాళ్ళకి. తర్వాత ఇవాళ రోజున మీకు లాస్ట్ 2-3 ఇయర్స్ నుంచి చాలా బూమింగ్ ఇండస్ట్రీ ఏంటంటే ఆన్లైన్ మార్కెటింగ్. అంటే అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ ఇలాంటి ఆన్లైన్ మార్కెటింగ్. ఇలా ఆన్లైన్ మార్కెటింగ్ కావాల్సింది లాజిస్టిక్స్ చేసిన వాళ్ళు అనమాట. ఈ లాజిస్టిక్స్ చేసిన మేము సర్వే చేసినప్పుడు, అంటే అక్టోబర్, నవంబర్ లాస్ట్ ఇయర్ సర్వే చేసినప్పుడు కొన్ని వందల్లో ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి లాజిస్టిక్స్ చేసిన వాళ్ళకి అని చెప్పి మనకు సర్వేలో వచ్చిందని రిపోర్ట్ వచ్చింది. బట్ ఇవాళ రోజున చూస్తే కనుక అవి 100లో నుంచి లక్షల్లోకి వెళ్ళిపోయిందండి. అంటే ఇవాళ రోజునే చాలా రిక్వైర్మెంట్ ఉంది లాజిస్టిక్స్ చేసిన వాళ్ళకి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ హైదరాబాద్లో అనమాట ఉద్యోగ అవకాశాలు షిప్పింగ్ అండ్ లాజిస్టిక్స్లో చాలా మొండిగా ఉంటాయండి. ఫ్యూచర్లో ఇంకా చాలా ఎక్కువ పెరుగుతాయండి. ఓకే, సో ఇందాక మీరు చెప్పారు కమ్యూనికేషన్ ప్లేస్ ది మేజర్ రోల్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ అనేసి. సో మీరు ఎన్నెన్నో కంట్రీస్ తిరుగుతారు ఈ స్టూడెంట్స్ అందరూ. సో కామన్ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి ఇంగ్లీష్లో బాగా మాట్లాడాలి. సో తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్కి మీరు ఏ విధంగా ట్రైనప్ చేస్తారు? కొంతమందికి కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ తక్కువ ఉండొచ్చు, కొంతమందికి గ్రాస్పింగ్ పవర్ తక్కువ ఉండొచ్చు. సో ఇలాంటి వాళ్ళని మీరు ఎలా డీల్ చేస్తారు? దిస్ ఇస్ వేర్ ఆర్గనైజేషన్ ప్లేస్ ఎ కీ రోల్ అండి. అంటే ఆర్గనైజేషన్ స్టూడెంట్ని అర్థం చేసుకోవాలి. తెలుగు మీడియంలో వచ్చినా పర్వాలేదండి, కొంచెం అన్న ఇంగ్లీష్ రావాలి. కాకపోతే నేను ఏంటంటే అసలు ఇంగ్లీష్ రాదు, అసలు నాకు ఏబీసీలు కూడా రావన్న స్టూడెంట్ని అయితే కనుక నేనంతకు నేనే చెప్తాను, వద్దు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వైపు రావద్దు అని చెప్పి. ఎందుకంటే అసలు ఇంగ్లీష్ రాని వాళ్ళు దీంట్లో చాలా సక్సెస్ అవ్వలేరు. వాళ్ళకి అనవసరంగా టైం వేస్ట్ అనమాట. డబ్బులు చాలా టైము, డబ్బులు 2 వేస్ట్ అవుతాయి. కానీ కొంచెం అన్న ఇంగ్లీష్, అంటే వాట్ ఇస్ యువర్ నేమ్ అంటే మై నేమ్ ఇస్ సోన్ అని చెప్పి ఆన్సర్ చేయగలిగే వాళ్ళు అయితే కనుక ఈ వాళ్ళని మనం బాగా ట్రైన్ చేయగలుగుతాం. వీ హ్యావ్ స్పెషల్ క్లాసెస్. అంటే బయట స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ ఎంత బ్రహ్మాండంగా చెప్తారో అలాంటి క్లాసెస్, ల్యాబ్స్, మన కమ్యూనికేషన్ ల్యాబ్స్ ఉంటాయి. అలాగే గెస్ట్ లెక్చర్స్ ఉంటారు. చాలామంది గెస్ట్ లెక్చర్స్ వచ్చి వీళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు. వీళ్ళకి అంటే కమ్యూనికేషన్ అనేది, అంటే ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతాం అనేది కంపల్సరీ చేసేస్తాం కాలేజీలో. సో దాని మూలంగా ఏంటంటే వాళ్ళకి ఇంగ్లీషే మాట్లాడాలి. ఆ ముఖమాటం అంటే కొంచెం చాలామంది ఏంటంటే ఇంటీరియర్ ప్లేస్ నుంచి వచ్చే వాళ్ళకి నేను ఇంగ్లీష్ తప్పులు మాట్లాడుతున్నాను అని చెప్పి ఒక భయం లాంటి, అంటే భయం ఉండి, ఒక ఫోబియా ఉండి వాళ్ళు ఓపెన్ అప్ అవ్వలేరు. అలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళకి డైరెక్ట్గా కౌన్సిలింగ్ చేసి క్లాస్ టీచర్స్ మాట్లాడి, వాళ్ళ టీచర్స్ మాట్లాడి వాళ్ళ ఉన్న భయాన్ని పోగొట్టి వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ పెంచడం
అన్నది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సో ఈ ఆర్గనైజేషన్కి సంబంధించి అంటే కాలేజెస్ ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట. దాంట్లో సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఒక అడుగు ముందులో ఉందన్నమాట. ఏంటంటే వీళ్ళ స్టూడెంట్స్ని చదువుకునేటప్పుడే 5 స్టార్ హోటల్స్ అంటే లోకల్లో ఉన్న 5 స్టార్ హోటల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పార్క్ అయ్యత్, లేకపోతే తాజ్ కృష్ణ, లేకపోతే ఐటీసీ కాకతీయ, లేకపోతే నోవాటెల్, ఇలాంటి హోటల్స్కి మనం చదువుకునేటప్పుడే సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి పంపిస్తాం స్టార్ట్ చేస్తాం. సో అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉండే గెస్టులు సామాన్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే గెస్ట్ కూడా అక్కడ ఇంగ్లీషే మాట్లాడతాడు అనమాట. సో అక్కడ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడినప్పుడు స్టూడెంట్ కూడా ఆటోమేటిక్గా ఇంగ్లీషే మాట్లాడాలి. సో స్టూడెంట్కి సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి అతను ప్రాక్టీస్ చేయడం అలవాటు అయిపోద్ది. అంటే ఇండస్ట్రీలో ప్రాక్టీస్ చేయడం అలవాటు అవుతుంది. స్కూల్లో క్లాస్లో ఎంత నేర్చుకున్నా కానీ, క్లాస్లో ఎంత ట్రైన్ అయినా కానీ ప్రాక్టికల్గా ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు, ప్రాక్టికల్గా అతను మాట్లాడుతున్నప్పుడు అది ఇంకా డెవలప్ పెరుగుద్దండి. అంటే కమ్యూనికేషన్ అనేది ఇంకా చాలా బాగా పెరుగుద్ది అనమాట. సో ఇలాంటివన్నీ మనం ప్రాక్టీస్ చేపిస్తూ ఉంటాం కాబట్టి స్టూడెంట్కి కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్తో పాటు కమ్యూనికేషన్ కూడా బాగా పెరుగుద్దండి. ఓకే, నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాము. హలో, హలో, నమస్తే అండి. నమస్తే నమస్తే. అడగండి, మీ క్వశ్చన్ అడగండి. మేడం, మా అబ్బాయి సెకండ్ ఇయర్ అయిపోయింది ఇప్పుడు. ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ అయిపోయిందండి? నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ అయిపోయిందండి? ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ అయిపోయిందండి. ఓకే అండి. ఇప్పుడు బెంగళూరులో 1 year కోర్స్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అని చెప్పారు. ఓకే అండి. ఆ కోర్స్ చేయించుకున్నాము, ఎలా ఉంటుంది ఏంటని తెలుసు. ఓకేనండి. అంటే 1 year కోర్స్ అంటే కనుక 4 సబ్జెక్ట్స్లో ఒక సబ్జెక్ట్ బాబు ఏదో స్పెషలైజేషన్ కోర్స్ జాయిన్ అయ్యి ఉంటాడండి. డెఫినెట్గా బాగుంటుందండి. ఒక సబ్జెక్ట్ మీద చదువుతాడు. కాకపోతే ఏంటంటే బాబుకి టైం ఉంది, అంటే బాబు ఫ్రెష్గా ఎంటర్ అయ్యింది, మనం చదివిద్దాం, పేరెంట్స్గా మనం చదివాల్సిన బాధ్యత మనకు ఉంది, 3 సంవత్సరాలు డిగ్రీ చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది అనుకుంటే మాత్రం అంటే డబ్బుల గురించి మీకు పెద్ద బెంగ లేదు, అంటే వరీడ్గా లేరు, వీ కెన్ అఫోర్డ్ మనీ ఫర్ గ్రాడ్యుయేషన్ అంటే మాత్రం డిగ్రీ చేయడానికి ట్రై చేస్తే బెటర్ అండి. అంటే నేను అనేది మా కాలేజీలో చేయమని నేను అనట్లేదు. బెంగళూరులో ఏ కాలేజ్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడో ఆ కాలేజీలోనే గ్రాడ్యుయేషన్ చేయమంటానికి ట్రై చేయండి. ఎందుకంటే గ్రాడ్యుయేషన్ చేస్తే కనుక ఒక 4 సబ్జెక్టులు నేర్చుకుంటాడు. అంటే ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్ 4 సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకుంటాడండి. ఆ 4 సబ్జెక్ట్స్తో పాటు ఒక హోటల్ని మెయింటైన్ చేసే కెపాసిటీ వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు బాబు ఒక సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటాం మూలంగా ఏంటంటే ఆ డిపార్ట్మెంట్ వరకే కన్ఫైన్ అయిపోతాడు. అంటే ఆ డిపార్ట్మెంట్లో మేనేజర్ వరకే వెళ్ళగలుగుతాడు అనమాట. అదే 4 సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకుంటే హోటల్కి జిఎం అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. సో అందుకని చెప్పి బాబుకి ఇప్పుడే ఇంటర్ అయింది, ఫ్రెష్ 1 year కోర్స్ చేసి వెంటనే ఉద్యోగానికి వెళ్ళే బదులు గ్రాడ్యుయేషన్ చేస్తే కనుక ఫ్యూచర్ అతనికి ఇంకా చాలా బాగుంటుందండి. ఎందుకంటే ఫ్యూచర్లో అంటే ఒక 5-6 సంవత్సరాల తర్వాత ఎప్పుడూ కూడా గ్రాడ్యుయేషన్ చేసిన వాళ్ళు బాబు కంటే ముందుకు వెళ్ళిపోతారు. అంటే బాబు వెనక ఉండిపోతాడు, మిగతా పిల్లలు గ్రాడ్యుయేషన్ చేసిన పిల్లలు, మాస్టర్స్ చేసిన పిల్లలు ముందుకు వెళ్ళిపోతారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి డెఫినెట్గా నాలెడ్జ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి. సో మీరు ఎఫర్ట్ చేయగలిగితే మాత్రం మీరు గ్రాడ్యుయేషన్ చేపించడం చాలా మంచిదండి. సో ఎన్ని కాలేజ్లో జాయిన్ అవ్వాలన్నా ఫస్ట్ పేరెంట్స్ కానివ్వండి, స్టూడెంట్స్ కానివ్వండి, చూసేది క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్. సో ప్లేస్మెంట్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి ఈ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో? అంటే ఇండియాలోనే ఉంటాయా, లేదంటే ఫారిన్ కంట్రీస్లో కూడా ఇస్తారా? ఫార్చునేట్గా మా స్టూడెంట్స్ అందరూ ట్రైనింగ్లో చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేయడం మూలంగా అండి మా క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్ అవసరమే రాకుండా పోతుంది అనమాట. యాక్చువల్గా మేము క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్ కండక్ట్ చేయాలని చెప్పి 4-5 హోటల్స్ అంటే పెద్ద గ్రూప్స్, ఐటీసీ, తాజ్, వెల్కమ్ గ్రూపు, ఎకార్ గ్రూప్ ఇలాంటి వాళ్ళతో మేము మాట్లాడుకుని మేము ఎప్పుడైతే మార్చ్కి వీళ్ళకి సెమిస్టర్ అయిపోతుంది, సో ఈ పిల్లలు ట్రైనింగ్ నుంచి వెనక్కి వచ్చేస్తారు అని చెప్పి ఒక పెద్ద గ్రూప్స్తో ఒక 5 to 10 పీపుల్తో మాట్లాడి మేము రెడీగా పెట్టుకుంటాము. బట్ పిల్లలు ఎవరు వెనక్కి రారు. ఇదేంటి అని చెప్పి చూస్తే ఏంటంటే పిల్లలు ఎక్కడైతే ట్రైనింగ్ చేస్తున్నారో 99.9% పిల్లలందరికీ కూడా అక్కడ ప్లేస్మెంట్ వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే మన దగ్గర చదివిన పిల్లలందరూ కూడా దే ఆర్ వెల్ డిసిప్లిన్డ్, వెల్ గ్రూమ్డ్, వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ అండ్ వెల్ ట్రైన్డ్ అనమాట. సో స్టూడెంట్స్ అక్కడ ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా పర్ఫామ్ చేస్తాడు. ఏ హోటల్కి అయితే వెళ్తున్నాడో, ఏ 5 స్టార్ హోటల్కి అయితే, ఏ 5 స్టార్ డీలక్స్కి అయితే వెళ్తున్నాడో ట్రైనింగ్కి వాళ్ళే ఆఫర్ ఇచ్చేస్తారు. లేదు స్టూడెంట్ పొరపాటున ఆ హోటల్ నాకు ఈ హోటల్ నాకు అవసరం లేదు, ఈ హోటల్ కాకుండా నేను వేరే హోటల్కి వెళ్ళాలి అనుకుంటే అతను రెజ్యూమ్ ఫార్వర్డ్ చేస్తే చాలు వెంటనే వచ్చి జాయిన్ అయిపోమంటారు. అంటే టెలిఫోనిక్ ఇంటర్వ్యూలోనే వీళ్ళు పాస్ అయిపోతారు. సో అంటే మాకు క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూకి కంపెనీస్ని పిలిచే అవకాశం కూడా మా స్టూడెంట్స్ మాకు ఇవ్వట్లేదండి యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే. సో ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే ఏంటి, వాటి వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? మన దగ్గర ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అవ్వచ్చు, ఎంబీఏ అవ్వచ్చు, అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే ఎడ్యుకేషన్ని, ఇండస్ట్రీని కంబైన్ చేసి చదువు చెప్పేదాన్నే ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటాం. ఇదేంటండి ఎడ్యుకేషన్ ఇండస్ట్రీని ఎలా కంబైన్ చేస్తారని చెప్పి చాలామందికి డౌట్స్ ఉంటాయి. అందుకే పేరెంట్స్ని కూడా రమ్మంటాం అనమాట కౌన్సిలింగ్కి. ఇక్కడ ఏంటంటే 6 to 7 hours కాలేజ్
కాలేజ్ అవర్స్ అండి, అంటే మార్నింగ్ 9 నుంచి 4 దాకా కాలేజ్ జరుగుద్ది. తర్వాత 5 నుంచి మళ్ళీ 9 దాకా కానీ 10 దాకా కానీ స్టూడెంట్ వెళ్ళి ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తాడు. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ అయితే లోకల్లో ఉన్న 5 స్టార్ హోటల్స్కి కానీ, కాఫీ డే లేకపోతే మెక్డీ లాంటి జాయింట్స్కి కానీ వెళ్ళి వర్క్ చేస్తారనమాట. అదే ఎంబీఏ పిల్లలు అయితే కనుక సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి 4 days వాళ్ళు ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తారంటే వాళ్ళ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో కానీ, బ్యాంక్స్లో కానీ, ఆడిటర్స్ దగ్గర కానీ మనం జాబ్లో పెట్టేస్తాం. అంటే మండే, ట్యూస్డే, వెన్స్డే, థర్స్డే వర్క్ చేస్తారు, ఫ్రైడే, సాటర్డేనే క్లాసెస్కి వస్తారు. దాని మూలంగా స్టూడెంట్కి ఏంటంటే చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది. ఇండస్ట్రీ అంటే ఎలా ఉంది, ఇండస్ట్రీకి కావాల్సింది ఏంటి, వీళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇండస్ట్రీ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది, మనకు ఉద్యోగం కావాలి వెంటనే చదువు అవ్వగానే ఉద్యోగం రావాలి అంటే మనం ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఇలాంటివన్నీ కూడా స్టూడెంట్కి తెలుస్తుందండి. అది తర్వాత ఏమైందంటే లేటెస్ట్గా లాస్ట్ 5-6 years నుంచి కంపెనీస్ అన్నీ కూడా స్టూడెంట్కి పే చేయడం స్టార్ట్ చేసినాయి. అంటే వీళ్ళెవరూ స్టూడెంట్స్ ఫ్రీగా వర్క్ చేయరండి ఈ టైంలో కూడా. వీళ్ళందరికీ కూడా ఆల్మోస్ట్ 15,000 నుంచి 20,000 రూపీస్. యూ వోంట్ బిలీవ్ ఇట్, ఈవెన్ ఉద్యోగం వచ్చిన వాళ్ళకి కూడా ఇవాళ రోజున అంతంత జీతాలు లేవండి. కానీ మన దగ్గర చదివే పిల్లలకి స్టైఫండ్ రూపంలోనే 15,000 నుంచి 20,000 రూపాయల దాకా సంపాదిస్తున్నారు నెలకి. అంటే సంవత్సరానికి దగ్గరగా 2.5 లక్షల రూపాయల దాకా మనకి స్టైఫండ్ రూపంలోనే స్టూడెంట్స్ సంపాదిస్తున్నారండి. సో ఓవరాల్గా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్కి చాలా బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఉంది, చాలా కెరీర్స్లో చాలా సెటిల్ అవ్వచ్చు అని చెప్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ అండి. That's all for today's Career Point. Keep watching V6 News.